السلام علیکم، میرا نام ہے علینا حسین اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو ایک کہانی سناؤں گی، ایک دادی اماں کی کہانی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایک دادی اماں کی خوبصورت سی کہانی۔ دادی اماں سونے سے پہلے سب بچوں کو کہانی سنایا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ان کی کہانی سننے کے لیے محلے کے دوسرے بچے بھی آ جاتے۔ ہر روز رات کو ہم ان سے کہانی سنتے۔ ان کی کہانیاں بہت مزیدار ہوتی، ہم انہیں مزے لے لے کر سنتے۔ آخر میں دادی اماں کہانی ختم کر کے سب کو دعائیں دیتی۔ اس رات بھی سب بچے ان کے گرد جمع تھے۔ دادی اماں نے کہانی اس طرح شروع کی: ننھے منھے پھول جیسے نازک بچوں۔ کہانیاں تو تم نے نہ جانے کتنی سنی ہوں گی۔ ان میں جنوں، دیوں، بھوتوں، پریوں، بادشاہوں اور شہزادوں سبھی قسم کی کہانیاں تم نے سنی ہوں گی، لیکن آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں وہ نہ کسی جن دیو کی ہے، نہ بادشاہ یا شہزادے کی، بلکہ آج کی کہانی ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ہے۔ بھلا یہ کیا کہانی ہو سکتی ہے دادی اماں؟ ایک بچے نے حیران ہو کر دادی اماں سے کہا۔ دادی اماں مسکرائیں اور پھر کہنے لگیں، پہلے سن تو لو۔ ہاں، تو اس عورت کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ ابھی اس کی عمر 4 سال کی تھی کہ اس کا خاوند بس کے نیچے آ کر مر گیا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ آخر اس عورت نے محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، سلائی کا کام کیا اور اس طرح وہ اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو گئی کہ اپنے بچے کا گزر بسر کر سکے۔ انہی حالات میں بچہ 6 سال کا ہو گیا تو اس نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ بچہ بہت ذہین تھا۔ کلاس میں اس نے نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ پہلی جماعت میں اول آیا تو ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بچہ دل لگا کر پڑھتا رہا۔ اس نے دن رات محنت کی، ہر سال جماعت میں اول آتا رہا۔ دراصل اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک دن بڑا آدمی بنے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرے گا، ساری عمر اسے کوئی کام نہ کرنے دے گا۔ دن گزرتے گئے۔ آخر اس نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر ہی لیا۔ اس بار اس نے اپنی اتنی محنت کی کہ ماں فکر مند ہو گئی کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، لیکن وہ تھا کہ محنت کرنے سے باز نہ آیا۔ نتیجہ نکلا تو اخبار کے پہلے صفحے پر اس کی تصویر چھپی۔ وہ ضلع بھر میں اول آیا تھا۔ ماں کی خوشی کا کیا پوچھنا، اس دن دونوں خوشی کے مارے سو نہ سکے۔ محلے والے تمام دن مبارکباد دینے آتے رہے۔ رات کو بیٹے نے پیار بھرے لہجے میں ماں سے کہا، امی جان، اب میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ ماں اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر پڑھو گے نہیں تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ ابھی تو تمہیں بہت پڑھنا ہے۔ لیکن امی جان، میں آپ کو کام کرتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں کوئی ملازمت ڈھونڈ لیتا ہوں نا۔ بیٹا، تم میری امیدوں پر پانی نہ پھیرو، اس خیال کو فوراً دل سے نکال دو۔ مجھے تمہاری اس بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے، آئندہ ایسی بات نہ کہنا۔ بچے نے ماں کی بات سن کر خاموشی اختیار کی اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی پہلے کی نسبت زیادہ گھروں میں کام کرنے لگی، کیونکہ اب اسے بیٹے کی کالج کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی اور اس کے دوسرے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا، وہ ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو گیا۔
अब चूंकि उसने हर साल नुमाया कामयाबी हासिल की थी और मैट्रिक में तो वो जिले भर में अव्वल आया था, इसलिए उसे फौरन ही एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। जिस दिन उसे मुलाजमत मिली वो दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से लिपट गया और उसे उठाकर चक्कर लगाने लगा। बस अम्मी, आज के बाद मैं आपको किसी के घर में काम करने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, इस दिन के इंतजार में तो सारी उम्र गुजर गई। अब खुदा के फजल से तुम किसी काबिल हो गई हो तो मुझे क्या जरूरत है कि दूसरों के घरों में काम करूं। अब तो मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। माँ ने उसी दिन से बेटे के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के 6 साल बाद मुल्क की सरहदों पर जंग छिड़ गई। उस वक्त तक उसके बेटे के यहाँ 3 बच्चे पैदा हो चुके थे। ये 2 लड़के और 1 लड़की थी। दुश्मन मुल्क ने ऐलान किए बगैर ही हमारे मुल्क पर हमला किया था, इसलिए सब गुस्से में आ गए। हजारों शहरी जंग की तरबियत लेने लगे। इनमें इस औरत का बेटा भी था। वो भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहता था, तरबियत लेने लगा। एक दिन उसे भी पिछले मोर्चों पर भेज दिया गया। माँ ने उसे खुशी खुशी रुखसत किया। जब वो लड़ाई पर जा रहा था तो उसके बच्चे उस पर लिपट गए। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। जंग 15 दिन तक जारी रही। 15वें दिन शहर के महाज पर कुछ ज्यादा ही जोर था। तोप का एक गोला पिछले मोर्चों पर आकर गिरा और कुछ दूसरे लोगों के साथ उस औरत का बेटा भी शहीद हो गया। उसकी लाश घर लाई गई तो बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। बीवी धाड़े मार मार कर रोने लगी। एक माँ थी जिसने आंख से एक आंसू भी ना निकलने दिया, बस वो लाश को तकती रही। एक बार फिर वही दूसरों के घरों के काम थे और वो थी। पहले वो अपने बेटे के लिए काम करती थी, अब वो अपने पोतों के लिए काम करेगी और उसकी बीवी के लिए। बच्चों, जानते हो अब वो अपने पोतों के लिए काम करती है और उनको क्या नसीहत करती है? वो उन्हें खूब पढ़ने लिखने की नसीहत करती है ताकि वो एक दिन बड़े अफसर बन सके और अगर मुल्क को उनकी जरूरत पड़ जाए तो उसकी खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दे। इतना कहकर दादी अम्मा खामोश हो गई। सब बच्चे उनको देखने लगे। आगे सुनाइए ना दादी अम्मा। बस बच्चों, कहानी तो खत्म हो गई। क्या कहानी खत्म हो गई? हाँ प्यारे बच्चों, कहानी खत्म भी हो गई और नहीं भी हुई। खत्म इस तरह कि उसका बेटा शहीद हो गया और अभी खत्म इस तरह नहीं हुई कि अब वो अपने बेटे के बेटों को पढ़ा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है कि किसी दिन फिर जंग में चले जाएं और उन्हें अपनी जानें कुर्बान करने का मौका मिल जाए। इस तरह भला ये कहानी खत्म कैसे हो सकती है? उसके पोते जिंदा हैं और वो एक बार फिर उन्हें वतन के लिए तैयार कर रही है। मुझसे वादा करो बच्चों कि तुम भी अपने वतन की हर तरह खिदमत करोगे, उसके लिए जान तक दोगे। दादी अम्मा, हम वादा करते हैं, सबने यकज़बान होकर कहा। दादी अम्मा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो औरत कौन है, कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है? अचानक दादी अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो रोते रोते मुस्कुराईं और बोली, प्यारे प्यारे बच्चों, वो औरत मैं ही हूँ। मेरा ही बेटा शहीद हुआ था और अब मैं तुम तीनों को पाल रही हूँ। उन्होंने मेरे छोटे भाई और बहन की तरफ इशारा करके कहा। बच्चे हैरान होकर हमें देखने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत सी और अफसरदा सी कहानी, एक प्यारी सी दादी अम्मा की।